Сегодня я хочу поблагодарить Российскую Федерацию и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что мы имеем с вами возможность быть здесь, в этой гостеприимной обстановке. Дорогие друзья, нам с вами выпала сложная, но очень ответственная и историческая миссия. 9 iunie 2024, politicianul fugar Ilan Shor, condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul furtul miliardului, se află în Federația Rusă, țară a cărei cetățenie o deține de curând. Din poziția de lider al blocului politic Victorie, acesta anunță despre colaborarea cu organizația autonomă non-profit pentru promovarea cooperării internaționale Eurasia din Rusia. Я сегодня хочу объявить всем о том, что мы достигли соглашения вместе с НКО Евразия о том, что 50 тысяч послов Евразии направляются в Молдову. 50 тысяч людей, которые должны будут донести каждому гражданину Республики Молдова, что такое Евразийский союз и что такое Европейский союз. Мы запускаем битву за референдум. Они будут вести кампанию, а мы будем вести битву. И эту битву мы выиграем. Ура! Pe 20 octombrie 2024, în Republica Moldova, în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, urmează să aibă loc referendumul privind introducerea vectorului european în Constituție. Ilan Shor și blocul Victorie promovează o politică împotriva aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Нам никогда не расскажут правду, что интеграция в ЕС – это не возможности, а сплошные ограничения. Мы заплатим очень высокую цену. В буквальном смысле. Увеличение налогов для граждан и предприятий просто уничтожит нашу независимую экономику, всецело подчинив ее другим странам. Din partea organizației rusești urcă pe scenă Aliona Arșinova, care este președinta Consiliului de Administrație al Eurasia, dar și deputată în Duma de Stat. Mai exact, este vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Rusia Unită, controlat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Мое детство и юность прошли в Тирасполе, в Приднестровье. Это моя малая родина, поэтому приветствую вас, земляки! НКО «Евразия» – организация, которая уже месяц как работает активно, и уже около 400 молодых людей приехали в Россию в рамках разных программ. И мы работаем над тем, чтобы не только сюда молодые люди приезжали из Молдовы, в том числе это еще и другие страны – Армения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Белоруссия и другие страны. Puțin peste o lună, mai exact pe 18 iulie 2024, Shor semnează cu Eurasia un acord care prevede alocarea a 250 de milioane de dolari pentru proiecte de infrastructură în Republica Moldova, fără să dea prea multe detalii. Cei doi mai semnează un acord prin care își propun să atragă voluntari, care, pentru bani, să promoveze mesaje anti-UE. Это достаточно большая сумма для того, чтобы можно было бы начать большую стройку, для того, чтобы можно было начать создание новой инфраструктуры и восстановление старой. Это союз братских народов, и наша задача, которую мы ставим перед собой в нашей организации, идти в фарватере нашего президента Владимира Путина, который делает все возможное, чтобы сделать наш континент Евразия оплотом мира, безопасности и процветания каждого народа, который проживает на континенте. Arșinova s-a născut în Germania, tatăl acesteia fiind militar al Uniunii Sovietice. Ulterior, s-a mutat împreună cu familia în regiunea separatistă transnistreană, unde mai târziu devine liderul organizației de tineret Prorâv, adică Progres, și care a stat la baza creării partidului cu același nume, formațiunea politică care militează pentru independența regiunii separatiste și promovarea ideii integrării Transnistriei în componența Rusiei. În 2007 își continuă studiile la Universitatea de Stat Mihail Lomonosov din Moscova. În scurt timp, se alătură organizației de tineret a Partidului Rusia Unită. Сегодня здесь собрались молодогвардейцы, во-первых, утвердить победу нашего кандидата Владимира Путина, отпраздновать эту победу нашего лидера. Arșinova își continuă cariera politică în fotoliul de deputată a Partidului Rusia Unită, funcție pe care o deține de peste 12 ani. Atât Ilan Shor cât și Aliona Arșinova sunt incluși în lista persoanelor sancționate de Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Shor pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova și acte de corupție. Arșinova pentru susținerea invaziei militare a Federației Ruse în Ucraina. Sancțiuni similare au fost aplicate lui Shor și de Uniunea Europeană.
Organizația Eurasia, a cărei portavoce este deputata rusă, a fost înregistrată la Moscova pe 4 aprilie 2024 și este administrată cel puțin pe hârtie de o persoană din anturajul lui Ilan Shor. Este vorba de Nelly Parutenko, o femeie de 62 de ani care în perioada 2014-2017 a lucrat contabilă șefă la firma familiei Shor, Dufremol, asociația obștească pentru orhei deținută la rândul ei de Asociația Internațională pentru Relații Economice Externe și Investiții, Prosperarea Moldovei, condusă de Ilan Shor, și la primăria municipiului Orhei când Ilan Shor era primar. Iar în perioada 2017-2022 a deținut mai multe funcții în cadrul partidului Shor, scos în afara legii prin decizia Curții Constituționale din 19 iunie 2023, în mare parte pentru că era finanțat ilegal de un grup criminal organizat. Parutenko a fost dată în căutare internațională de autoritățile din Moldova cu mandat de arest, fiind învinuită în dosarul finanțării ilegale a partidului Shor pentru că a falsificat rapoartele financiare ale campaniei electorale a formațiunii. Potrivit procurorilor, a părăsit Republica Moldova cu câteva zile înainte de percheziții, iar în prezent se află sub control judiciar. Pe 13 septembrie 2024, atât Parutenko cât și Eurasia au fost incluse în lista de sancțiuni a Statelor Unite ale Americii pentru că au pus în practică prin intermediul uneia dintre cele mai mari bănci de stat rusești, Pромсвязьбанк, la fel sancționată internațional, o schemă prin care sunt transferați bani pentru cumpărarea voturilor și a influența următoarele alegeri din Moldova. Totul sub paravanul ajutorului umanitar. Regiunile țintă orașele Orhei și Taraclia, cât și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, acolo unde influența politică a partidelor controlate de Ilan Shor este cel mai mult resimțită. Au fost semnate și acorduri de cooperare umanitară în domeniul financiar și de creditare între autoritățile locale și Eurasia. Totodată, acorduri similare au fost făcute și cu banca de stat rusească Pромсвязьбанк, care, din 2019, prin lege federală, devine principala instituție financiară folosită de Rusia pentru achiziții de stat în scopuri militare. Acordul cu regiunea Găgăuzia a fost semnat din partea băncii de însuși șeful acesteia, Piotr Fratkov, fiul lui Mihail Fratkov, fost prim-ministru al Federației Ruse în perioada 2004-2007 și cel mai longeviv șef al Serviciului de Informații Externe, funcție pe care a deținut-o între anii 2007-2016. Мы договорились о том, что Промсвязьбанк в ближайшее время, опять-таки руководствуясь в том числе гуманитарными принципами, начнет работать с гражданами Гагаузии. Мы будем открывать счета для того, чтобы определенная категория граждан, а это в первую очередь бюджетники, это пенсионеры, могли бы использовать все те банковские продукты, которые Промсвязьбанк, хочется верить и так считать, на высоком международном уровне предоставляет. De cealaltă parte a semnat Evgenia Guțul, bașcanul Găgăuziei, care a ajuns în funcție fiind susținută de Shor. Как вы думаете, примерное количество граждан, которые сможет охватить? Ну, я сейчас точные цифры вам не смогу сказать, но у нас около 20 тысяч пенсионеров, и бюджетная сфера колеблется около 5 тысяч человек. Bani din Federația Rusă ajung la unii pensionari, dar și bugetari prin sistemul de plată MIR, prin intermediul băncii de stat ruse Pромсвязьбанк, ale căror carduri nu pot fi folosite pe teritoriul Moldovei. Respectiv, aceștia își fac un cont în aplicația mobilă a băncii, iar ca să scoată banii fizic sunt nevoiți fie să meargă în Rusia, fie să-i transfere rudelor care locuiesc acolo. O altă opțiune ar fi să-i transfere pe un cont deschis la o bancă din regiune separatistă transnistreană. Detalii ne dă o angajată a băncii din Rusia pe care am contactat-o fără să-i spunem că suntem jurnaliști. А физические деньги как можно снять? Я вижу, что на текущий момент снять денежные средства данная функция недоступна, можно сделать только перевод. Перевод на другой счет, да? Да, все верно. А счет должен быть в России или где? Переводы перевести можно через Сбербанк, Аксибанк, Агропромбанк Это все банки? и Приднестровский банк Сбербанк. Это банки из Приднестровья? Да, все верно. То есть, чтобы получить деньги, мне нужно перевести деньги на карточку из Приднестровья, а потом снять? Да, все верно.
Am întrebat-o pe Evgenia Guțul, care este sursa banilor. Aceasta însă a dat un răspuns evaziv. Вы все прекрасно знаете, что это меценаты, наши друзья, которые помогают жителям Гагаузской автономии. И я уверена, что через месяц, когда будет уже занимать пост президента Республики Молдова достойный кандидат, достойный человек, который действительно будет заботиться о своих жителях, то у нас это будет уже происходить, эти выплаты, без какого-либо давления, шантажа и прочих мер. Într-o postare pe Telegram, publicată pe 16 iulie 2024, Marina Tauber, secretara Comitetului Executiv al Blocului Politic Victorie, menționează că deja 30.000 de pensionari din Găgăuzia primesc lunar ajutoare. Li s-au alăturat Orhei și Taraclia. Întâmplător sau nu, pe unele dintre persoanele care au primit bani din Federația Rusă sub forma unor ajutoare financiare umanitare din partea organizației ruse Eurasia, le-am întâlnit la un protest din fața judecătoriei Chișinău în susținerea Evgeniei Guțul, bașcanul Găgăuziei. Aceasta se află pe banca acuzaților pentru că în perioada 2019-2022, fiind secretara partidului Șor, a fost implicată activ în introducerea banilor prin curse aeriene și terestre, preponderent din Federația Rusă, de la un grup criminal organizat care au fost folosiți pentru finanțarea formațiunii, iar pe un alt cap de acuzare îi se incriminează că în perioada septembrie-noiembrie 2022, coordonând activitatea unor oficii teritoriale ale partidului Șor, a acceptat cu bună știință peste 42 de milioane de lei pentru finanțarea partidului, bani parveniți de la un grup criminal organizat. Printre protestatari este și această femeie din satul Baurci, din raionul Ceadăr-Lunga, Găgăuzia. Скажите, пожалуйста, вы получили надбавку к пенсии через карточки? Да, я получил. Сколько вы получили? 2000, сколько обещали? Да. 10 тысяч рублей. А моя Санду что обещала? Ничего. Вот она только обещала и ничего не помогает. А тут помогли, что-то хоть и дали. А на что вы потратили деньги? На еду. У нас нету, дрова купила немножко. Больше такие, а мы много не получаем. Transferuri de ruble rusești sunt efectuate și către reprezentanții organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice, parte a blocului politic Victorie, prin intermediul aplicației băncii Pромсвязьбанк, informează Inspectoratul Național de Investigații, aflat în subordinea Inspectoratului General al Poliției, care, împreună cu procurorii anticorupție, au pornit un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a concurenților electorali și spălare de bani de către o organizație criminală condusă de Ilan Șor. По исключению 364. Este pe urmă. Așa, eu pot să-l scot, dar eu ți-l scot prin Europa, prin... Nu contează, mine nu mă interesează. La mână ți dau curat $100. În schemă, mai sunt folosite contracte de angajare sau voluntariat, care, potrivit autorităților din țara noastră, nu au nicio valoare juridică. La moment avem constatați peste 100.000 de persoane care sunt beneficiari acestor transferuri. Aceste transferuri variază de la 8.000 și până la câteva sute de mii de ruble lunar, accentuez. Și, de fapt, aceasta este o activitate volată sau mascată de finanțare atât a partidelor politice, cât și o activitate de finanțare a activităților de corupere electorală. Servicii speciale din Federația Rusă au însărcinat câțiva afaceriști, businessmeni din Federația Rusă ca să-i furnizeze toți banii necesari lui Șor. Asta e toată situația. Și deja ei transferă la Eurasia transferă prin PSB toate acestor persoane, beneficiarilor finali. Potrivit poliției, un rol important în schemă îl are rusul Alexei Krivoruchko, unul dintre membrii Consiliului de Directori ai Pромсвязьбанк, dar și viceministrul rus al apărării, responsabil de achiziții de arme. Acesta a fost inclus în lista persoanelor sancționate de Marea Britanie, inclusiv pentru implicarea în tentativă de otrăvire cu novicioc a opozantului rus Alexei Navalny. După începerea războiului de agresiune al Federației Ruse în Ucraina, Krivoruchko este pus sub sancțiuni și de Uniunea Europeană. Menționăm că organizația non-profit Eurasia a fost înregistrată, așa cum vă spuneam mai sus, pe 4 aprilie 2024, iar peste 17 zile a fost lansat la Moscova blocul politic Victorie, în frunte cu Ilan Șor, din care fac parte 4 partide din Moldova, controlate de politicianul fugar: Șansă, Renaștere, Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei și Victorie. Именно с такой командой мы победим. Это Dream Team! Только Dream Team нашей части мира.
Printre cei prezenți la evenimentul de lansare a blocului Victorie au fost mai mulți politicieni moldoveni, printre care Evgenia Guțul, bașcanul Găgăuziei, care este și secretara blocului Victorie, și Dmitri Constantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Alexei Lungu, președintele Șansă, Natalia Parasca, președinta interimară a Partidului Renaștere, Vadim Grozavu, președintele Partidului Victorie, Alexandru Beschieru, președintele Partidului Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, Vasile Bolea, fost deputat al blocului comuniștilor și socialiștilor, care a ieșit din formațiune pentru a adera la Partidul Renaștere, dar și foștii deputați ai Partidului Șor, Regina Apostolova, Vadim Fotescu, Denis Ulanov, Petru Jardan și Marina Tauber, care este secretara și membra Comitetului Executiv al blocului politic. Беру на себя всю ответственность за проведение и победу на референдуме и на выборах в Республике Молдова. Спасибо! Aceleași persoane le vedem și la mai multe evenimente organizate de Eurasia, la care li s-au alăturat Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova între anii 2001-2009 și președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Молдова сегодня это гетто от никакого суверенитета, никакой независимости. Россия не должна отвернуться и стоять спиной к проблемам, которые решаются или не решаются в Молдове. Și Vasile Tarlev, fostul prim-ministru al țării pe timpul guvernării comuniste între anii 2001-2008. Запретный плод, он не всегда сладок и не дает соответствующие результаты. Поэтому первая моя просьба к российским властям, к депутатам, к правительству России снять все торгово-экономические ограничения от молдавских коллег, и тогда это будет хорошее продвижение вперед. Tarlev este în prezent înregistrat în calitate de candidat pentru funcția de președinte al țării la scrutinul din 20 octombrie 2024 din partea Partidului pentru Viitorul Moldovei, care își are sediul în Găgăuzia, la Comrat. Eu am participat nu ca persoană fizică, eu am participat nu ca reprezentant a unui partid politic din Moldova, am participat ca conducător la organizația internațională. De aceea, cine stă în spate? Cine participă? BRICS, Uniunea Europeană, Uniunea Africană, Musulmană, China și multe altele. Noi nu suntem în drept să facem alegeri, că aici mă duc și aici nu mă duc, da? De aceea, cine stă în spate și cine e conectat, pe noi asta nu ne interesează. Printre participanții la unul dintre evenimentele Eurasia au fost și jurnaliștii moldoveni Gabriel Călin și Elena Pahomova. Я тот самый журналист, который потерял работу. В первых 6 телеканалах, среди них был телеканал НТВ в Молдове, я там работала, и я оказалась тем человеком, который остался без средств существования на улице, и Россия сегодня предложили мне работу сотрудничать со «Спутник Молдова». La un panel de discuții din cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg propus de Eurasia a participat și Alexandru Dugin, cunoscut în spațiul public și ca ideologul lui Putin. Я очень рад участвовать в этой нашей сессии с такими уважаемыми людьми, как господин Шор, господин Георгадзе, мой старый друг, господин Гигин. Cât despre Consiliul de Administrație al Eurasia, acesta este format din 9 membri, în frunte cu Aliona Arșinova. Republica Moldova este reprezentată de Natalia Parasca, președinta interimară a Partidului Renaștere, controlat de Ilan Șor. Каждую неделю молдавские власти разрывают договора, заключенные в рамках СНГ. А отношения с Россией у нас самые плохие с момента обретения независимости. Вот только жить от этого нам стало только хуже. Un alt membru al Consiliului de Administrație este moldoveanul Viorel Crețu, stabilit cu traiul în regiunea Riazani din Federația Rusă. Bărbatul este administratorul unei organizații necomerciale din Rusia, care se ocupă cu promovarea valorilor tradiționale și culturale moldovenești în cadrul diasporei. Pe rețelele de socializare, Viorel Crețu apare în fotografii alături de fostul președinte al țării, Igor Dodon, care este și președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, formațiune politică cu viziuni pro-ruse. Не так уж много праздников, которые у нас здесь, на территории России, могут нас объединять. И это для нас такая частичка нашей Родины. Câte un membru sunt din Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan și Uzbekistan, toate țări din fosta Uniune Sovietică. Эта организация сейчас активно предоставляет возможности абсолютно всем странам Евразийского пространства, особенно это страны Евразийского экономического союза, это страны ОДКБ, возможность приезжать молодежи, узнавать Россию. Зачем это нужно? Затем, чтобы молодые люди, которые, к сожалению, несколько оторваны от более старших поколений, которым не нужно объяснять, почему добрососедство, взаимное уважение на евразийском континенте важно,
и какие плюсы от сожительства в одной евразийской большой семье существуют. Iar Armenia este reprezentată în Consiliul de Administrație al Eurasia de Mikhail Badalian. În 2022, Badalian s-a aflat în custodia poliției din Armenia pentru o lună, fiind reținut pentru că a raportat un atac terorist fals. Iar în septembrie 2023, potrivit Departamentului de Investigații al Armeniei, a fost din nou arestat, de data aceasta pentru trafic de arme, însă a fost eliberat chiar a doua zi. Я хочу искренне поздравить вас с освобождением Мариуполя! Pe 27 iulie 2024, Mikhail Badalian urma să participe la prezentarea programelor organizației Eurasia în Republica Moldova, însă cu o zi înainte de eveniment nu a fost lăsat să intre în țară pentru că nu a putut prezenta documentele care ar justifica scopul călătoriei. Забрали меня, быстренько оформили то, что запрещается мне въезд на территорию Молдовы, и этим же портом отправили назад. Despre acest caz s-a pronunțat public directorul adjunct al Departamentului de Informații și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Andrei Nastasin. Едва ли чем-то, кроме надуманных политических мотивов, можно объяснить запрет в Молдавию активистов Евразии, в том числе члена Совета данной организации Микаэла Бадаляна. Власти в Кишиневе безропотно и бездумно следуют в кильваторе политики Вашингтона и Брюсселя, заинтересованных в разрушении сложившихся связей на евразийском пространстве. În ziua în care lui Badalian nu i s-a permis intrarea în Moldova, tinerii activiști ai blocului Victorie, dar și voluntari ai Eurasia, în semn de protest cu pancarte Free Mica, s-au adunat în fața aeroportului internațional Chișinău. Printre ei și această femeie pe nume Iulia, care are rolul de a racola tineri din Moldova pentru a merge în vizite de studiu în Rusia. Cum are loc racolarea tinerilor, ne-a povestit acest tânăr sub protecția anonimatului. Am primit această invitație de la colega mea de la serviciu. Am întrebat-o de unde ea a primit această invitație. A spus de la cunoscuților și când am luat și eu numărul, am auzit că această invitație este gratuită, adică nu trebuie de achitat absolut nimic. În timp de 3 zile mergi spre Moscova și vizionezi Moscova. Am sunat pe doamna care este, cum am înțeles, una din organizatoare. Ea mi-a spus mai detaliat, unica ce trebuie asta, o limită de ani, adică 30 de ani maximum. De față cu noi, tânărul a sunat-o pe Iulia pentru a-i cere mai multe detalii. Это очень хорошего качества, бесплатное питание, все прекрасно, все, то есть нареканий не будет, все будет отлично. В прошлый раз мы были, значит, экскурсии были. Вот первый день вообще был очень плотный. Мы поехали на Красную площадь, вот, на Красную площадь, там мавзолей, мы видели как разводы, расходы, своды. Нам очень хороший у нас был этот экскурсовод, он такие интересные вещи рассказывал про Ивана Грозного, про Сталина, про вообще потрясающие. Потом мы пошли в Росатом, павильон Росатома, и нам рассказывали про ядерные взрывы, очень интересно. И нам подарили кусочек урана. Урана? Урана кусочек, да, нам подарили. Представляете, да, это очень символично было. Вообще, его если распаковать, он в специальной капсуле, что он же радиоактивный, то им можно освещать и целые города, которые освещаются не за счет электричества, а за счет распада вот этих тяжелых металлов, вот этих, радиоактивных. Вот. Ну, короче, а вы привезли этот уран? Просто так лично интересно. Конечно, могу вам показать. Потом, значит, тоже была лекция по поводу лидерства. Кто такой лидер, психологически, как он формируется, какие предпосылки для этого нужны. Очень много там вопросов задавали, как, кстати, как лекция. Потому что там и участие, там были схемы, как, это психологически, как развивается качество у человека. Чисто вот просто информационно очень интересно. Потом третий день мы поехали в Лужники. Это там парк? Я просто не знаю. Это целый район, Воробьевы горы. Потрясающее место, просто великолепнейшее место. Передать невозможно на словах, это нужно побывать. И там показали кресло, где сидит Путин, когда смотрит всякие соревнования. Am contactat-o și noi pe Iulia sub pretextul că suntem o persoană dornică de a beneficia de o excursie la Moscova. După discuția care a avut loc la insistența ei pe Telegram, aceasta ne-a adăugat într-un grup intitulat Выезд, adică plecare. Membrii acestui grup mai erau încă 21 de tineri din Republica Moldova. Aici, femeia a anunțat despre ziua plecării, dar și alte detalii tehnice legate de deplasarea la Moscova. Atunci când am anunțat că nu suntem disponibili de a merge în excursie în data anunțată, am fost eliminați din grup.
Programele prin care tinerii din Republica Moldova sunt ademeniți le putem vedea pe site-ul organizației. Acestea sunt Cunoaște Rusia, Teritoriul Copilăriei, granturi, ambasadorii Eurasiei, liderii Eurasiei, Școala Media și altele. Я расскажу тебе, как получить 1 миллион рублей. Допустим, у тебя есть идея. Ты хочешь восстановить исторический памятник, провести экспозицию или выставку, посвященную значимому историческому событию. Мы поможем воплотить твой проект в жизнь. Подавай заявку на грант от Евразии и реализуй свою идею. În iulie 2024, Eurasia a publicat o listă de 73 de titluri de proiecte selectate pentru a primi granturi între 300.000 și 1 milion de ruble rusești, adică aproximativ între 3 și 10.000 de euro. Am reușit să identificăm cel puțin 10 proiecte din Republica Moldova, cum ar fi Mișcarea Liderilor Transnistreni sau Oaspeții Moldovei. Unul dintre proiectele câștigătoare, denumit Opinia și moștenirea unei generații, a fost propus de Artem Onica. Я был на грантовой программе Евразии, выиграл грант, получается, «Взгляд и наследие поколения». Это в период Второй мировой войны у нас в Приднестровье есть локации, где велись бои за освобождение Республики Молдовы. Вот. И мы там провели экскурсионную программу, чтобы ребята знали, чтобы они помнили праздник, День Победы. L-am întâlnit pe Artem pe 19 septembrie 2024 în centrul Chișinăului, la un protest organizat de aripa tânără a blocului Victorie, Victoria Tinerilor. Aceștia au protestat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt cu pancarte pe care scria «Nu UE, UE nu ne lasă să trăim» sau «Bazele NATO ne-au înconjurat». А какая связь между Евразией, проектом Евразии и блоком Победы? Евразия помогает всем гражданам Республики Молдовы, которые интересуются. Это новое общение, это новые знакомства и новый опыт. Dar dumneavoastră la manifestațiile blocului Victoria în calitate de ce participați? Активист. Обычный неравнодушный гражданин, молодой, который хочет, чтобы в стране был порядок. Я за страну, за границей поднимал на соревнованиях флаг и хочу, чтобы наша страна была нашей, а не продавалась по кусочкам непонятно кому, Германии, Евросоюзу и тому подобное. Un alt beneficiar al excursiilor de la Moscova prezent la protestele aripei tinere a blocului Victorie este consilierul municipal Comrat din partea Partidului Renaștere, Ivan Panea. Всеми усилиями 20 октября мы скажем «нет» этой евроинтеграции, которая принесла только боль молдавскому народу. Tânărul a fost reținut de organele de drept pentru insubordonare în timp ce protesta singur la Comrat, împotriva guvernării de la Chișinău. Пойдите, пожалуйста, одиночные пикеты у нас преследуются таким образом. Iulia, despre care v-am vorbit mai sus, dar și alți beneficiari ai excursiilor la Moscova sunt prezenți și în videourile platformei civice pentru alegeri cinstite, un proiect lansat pe 22 iulie 2024. Unul dintre ei este Mihail. Меня зовут Михаил, и я координатор молодежного проекта «За честный выбор». Сегодня более 300 наших активистов провели акцию под названием «Народный рейтинг политических симпатий». Tânărul a fost unul dintre beneficiarii proiectului Cunoaște Rusia și a mers la Moscova la începutul lunii iulie 2024. Mihail apare în fotografii și filmulețe video lângă monumentul lui Petru I, dar și lângă unul dintre cele mai mari terenuri de sport din Rusia, Lujniki, într-o plimbare cu barca pe râul Moscova și în Piața Roșie. Больше всего за время проведения в Москве мне понравился Кремль. Знаете почему? Потому что это еще одна цель, которую мы смогли выполнить благодаря Евразии. Platforma pentru alegeri cinstite are un site pe care nu găsim nicio informație relevantă, doar un link la o pagină de Telegram unde dăm de un video în care o vedem înconjurată de mai multe persoane. Pe Iulia, femeia care racolează tineri pentru călătoriile în Rusia. Nu am reușit să identificăm numele de familie și alte detalii despre Iulia. Pe rețeaua de socializare VKontakte se prezintă cu numele Lebedeva. În schimb, am avut ocazia să-i adresăm câteva întrebări despre activitatea ei în cadrul Eurasia și a blocului Victorie. С какой целью вы набираете молодежь для поездок в Москву в проектах организации Евразия? Ну, а кто сказал, что я набираю молодежь? Ага. У нас есть доказательства, что вы набираете. Ну, не знаю. Никаких доказательств нет. То есть надо точно сказать, что это я. Мы вас увидели на видео и на фотографии. Что? Может быть, мало ли какие фотографии где распространяются. Знаете, возьму вашу фотографию и закину в любую. Сейчас новые технологии, делайте, что хотите. Нейросети, все, что хотите. Ваш образ измененный, закинутый куда хотите. Вы отрицаете, что были в Москве с Евразией? Послушайте, девушка, я вам не обязана ничего говорить.
где я бываю, с кем я бываю, что я делаю. То есть вот так вот, на таком основании. И вообще интервью не обязаны давать. Menționăm că Partidul Renaștere, care face parte din blocul Victorie, a fost înregistrat în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024 cu opțiunea nu. Iar solicitarea blocului Victorie, care a încercat la fel să se înregistreze cu opțiunea nu, a fost refuzată de Comisia Electorală Centrală, fiind invocate mai multe carențe de la prevederile legale, printre care și transferul de imagine de la Partidul Neconstituțional Șor. Utilizează o denumire care este identică cu denumirea unui partid politic, ceea ce în conformitate cu prevederile regulamentare este inadmisibil. Al doilea aspect scos în evidență de către Comisia Electorală Centrală se referea la persoana delegată să reprezinte blocul în raport cu autoritățile electorale, care la fel nu avea împuternicirile de rigoare și nu putea efectiv să reprezinte, fiind limitată în activitățile pe care le poate desfășura, în special din perspectiva financiară. Cu toate acestea, tinerii din blocul Victorie organizează nestingerit chiar în centrul Chișinăului proteste împotriva integrării în UE, la care participă și membrii Partidului Renaștere. Mai mult, Ilan Șor a anunțat lansarea unui bot pe Telegram pentru recrutarea persoanelor care, în schimbul unei sume de bani, ar face agitație pentru opțiunea nu la referendum. Первое. После регистрации вы получите 500 лей на ваш счет, который мы вам откроем сразу же после регистрации. В течение всех 3 недель вам будут приходить задания. Каждое задание будет оплачиваемо. И вы будете получать эту оплату на следующий день после исполнения этой задачи. В случае, если вы отработали хорошо и на вашем избирательном участке большинство людей проголосовало против, бонус, который вы получаете лично от меня, на вашу карту 5000 леев. Am întrebat-o pe Marina Tauber, secretara și membra Comitetului Executiv al blocului politic Victorie, cum vor ajunge acești bani la cei care vor îndeplini sarcinile anunțate de Ilan Șor. Dar cum vor fi transferați acești bani? Eu cred că toate detaliile dumneavoastră puteți să citiți pe pagina domnului Ilan Șor. Considerați că aceasta este coruperea alegătorilor? Nu, eu nu consider că aceasta este coruperea alegătorilor. Domnul Ilan Șor vine în ajutorul cetățenilor Republicii Moldova, dar și ajută lor ca să informeze pe ceilalți despre referendumul european, așa zis, referendumul european, referendumul constituțional și să povestească tot adevărul despre acest referendum. Care este sursa banilor? Nu știm cu exactitate. Cert este însă că pe 2 septembrie, adică cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și referendumul din Moldova, la Moscova, Ilan Șor fondează împreună cu banca de stat rusă Pромсвязьбанк firma A7, care are ca și domeniu principal de activitate oferirea serviciilor financiare. La rândul ei, A7 fondează pe 26 septembrie alte două companii fiice, A71 și A7 Agent. Firma mamă are un capital social de 10 milioane de ruble, adică circa 1,9 milioane de lei, deținut în proporție de 51% de Ilan Șor și restul de 49% de banca rusească. O altă firmă fondată în septembrie și care aparține 100% lui Șor este Time Finance, la fel specializată în oferirea serviciilor financiare, dar și Exim Internațional, singura care a fost înregistrată în luna iunie și este deținută în proporție de 75% de Ilan Șor, iar restul de 25% de Corporația pentru Dezvoltare de Stat, VEB, cunoscută și ca Внешнеэкономбанк, o importantă instituție financiară al cărei președinte este numit și primește instrucțiuni direct de la Vladimir Putin. Aceasta generează o sursă importantă de venituri pentru guvernul rus, gestionează fondurile de pensii de stat și își desfășoară activitatea în regiunile ocupate ale Ucrainei. Pentru acest fapt, atât și instituția financiară cât și directorul acesteia, Igor Shuvalov, au fost incluși în lista de sancțiuni a Uniunii Europene, SUA și Marea Britanie. Такое благородное дело, Игорь Иванович. Я все понял. Вот Игорь Иванович с тех пор, как перестал работать в правительстве, а стал работать в банке, сильно изменился. Ведь он же не ответил на вопрос. Он сказал, я все понял. Чего понял? Будут деньги или не будут? Владимир Владимирович, это означает, что я кратко ответил, что я выполню поставленную вами задачу. Спасибо, Игорь Иванович.
Colex, o organizație neguvernamentală care monitorizează procesele electorale din țara noastră, a publicat recent un raport în care evidențiază mai multe activități ilegale ale blocului Victoria, constatate înainte de startul oficial al campaniei electorale și care cuprind perioada 20 august-17 septembrie 2024. Activitățile pe care le realizează acest bloc în teritoriu ar fi ilegale și în acest sens nu este clar care este statutul acestui actor politic care desfășoară, după cum am văzut sau a desfășurat, iată, în perioada de raportare, peste 50% din activitățile cu tentă preelectorală. Nu sunt înregistrați în calitate de competitor electoral, deci nu pot promova în mod oficial, legal, o opțiune la referendum. Ceea ce observăm în momentul de față este o implicare abruptă, directă, în campania electorală din Republica Moldova a unui stat străin, a banilor din Federația Rusă, ceea ce este o încălcare foarte și foarte gravă conform legislației Republicii Moldova. Ar fi vorba de o atentare la securitatea statului? Cred că putem să vorbim și în acest aspect. Chiar dacă există riscuri pentru securitatea statului, organele de drept nu reușesc să stopeze definitiv activitatea acestora. O recunoaște chiar șeful Inspectoratului Național de Investigații. Organele de drept sau organele de aplicare legii în Republica Moldova, spre regret, la etapa actuală nu reușesc în deplină măsură să-și îndeplinească atribuțiile ce ține de investigarea acestui fenomen. Atât de masiv este comis, și eu vorbesc de sute de și mii de infracțiuni care sunt comise de fapt că nu, pur și simplu nu reușim. Vă dați seama, ca să o persoană, să investigheze o persoană, sunt necesare careva măsuri de autorizat, careva, nu e posibil pur și simplu să probeze această persoană, să aibă careva probe că a comis infracțiunea sau contravenția. Deci undeva, probabil, grupul Șorș merge pe ideea că să comită aceste legalități foarte masiv ca și organele de drept să nu reușească să le investigheze. Explicația asemănătoare ne dă și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Ce este important de menționat, că cu siguranță, chiar dacă noi cunoaștem care sunt persoanele beneficiare a acestor mecanisme ilegale de finanțare, cu siguranță cineva își pune întrebarea că nu se va reuși documentarea până la scrutinul electoral. Noi nici nu avem ca obiectiv realizarea documentării pe depline a persoanelor care se fac vinovate în aceste 2 săptămâni care au mai rămas. Termenele de prescripție ne permit ca noi, în perioadele imediat următoare, să avem timp suficient ca să documentăm toate persoanele care sunt deja în atenția organelor de drept. Totodată, oamenii legii ne informează că scopul final al acestor acțiuni ar fi influențarea proceselor electorale din Moldova prin coruperea alegătorilor, atât la scrutinul prezidențial cât și la referendum. Prin această schemă, Ilan Șora își susține cel puțin 3 candidați la prezidențiale, iar persoanele care vor lua bani în schimbul votului vor fi anunțate printr-un mesaj pe Telegram cu o zi înaintea scrutinului pentru cine să-și dea votul la prezidențiale și să voteze opțiunea nu la referendum. Sâmbătă ziua să ne uităm în telefoane, tăți președință, tătă ziua. Și scris cine să votăm. Bine. Al puțin o dus 5 oameni, 5 simpatizanți. Fiecare activist, dacă ai 10 activiști, ai 50 simpatizanți, așa-i? Dacă așa și este. Să aibă 5 oameni și când ai ajuns sâmbătă seara și ai văzut cine trebuie să votezi, ei sunat repede și le-ai spus la fiecare cam în dimineață, votați pe ăsta, dacă. Da. Cumpărarea și vânzarea de voturi este ilegal. Când cineva plătește bani pentru o persoană să voteze într-un anumit mod, deci asta, cumpărarea de vot, coruperea electorală, oferirea de bani pentru persoane să voteze într-un anumit mod, deci asta se pedepsește de la 1 până la 5 ani de închisoare și cu amendă de peste 50.000 de lei. Deci bani din altă țară, cum ar fi Rusia, să fie folosită pe teritoriul Republicii Moldova să financeze activitatea politică, este interzisă. Această infracțiune, la fel, deci este pedepsită de legea penală până la 6 ani de închisoare și cu o amendă de peste 67.000 de lei. Persoanele din cadrul partidelor politice care acceptă așa fel de bani, știind că ele vin de fapt de la o persoană condamnată pentru infracțiuni de spălare de bani de la un grup criminal organizat, deci riscă până la 10 ani de închisoare și amenzi de 400.000 de lei. Am trimis o solicitare de informație pe adresa de e-mail a organizației Eurasia, dar nu am primit niciun răspuns. Am sunat și la numărul de telefon afișat pe site-ul organizației. Apelul a fost recepționat de către o reprezentantă a organizației, care ne-a asigurat că va transmite contactele noastre, iar în scurt timp vom fi contactați.
Я являюсь журналисткой молдавского медиапроекта «Косенс». Я пишу материал о деятельности на территории Республики Молдовы организации «Евразия». И хочу задать пару вопросов по этому поводу. Вы можете связаться только через нас, либо через горячую, через почту. В дальнейшем мы передаем информацию нашему руководству. Они дальнейшую работу передают и с вами связываются. Я отправила запрос на информацию на почту. Да, ждите, пожалуйста, ответа от почты. На почте есть направлена информация. Până la publicarea anchetei, nu am primit însă niciun răspuns de la organizația rusă. I-am solicitat și lui Ilan Șor un comentariu la acest subiect. Deoarece conturile pe principalele rețele de socializare i-au fost blocate, i-am trimis un mesaj pe Telegram. La fel nu am primit niciun răspuns. Nici reprezentanții blocului Victorie nu au vrut să ne spună mai multe detalii. Zeci de tineri pleacă la Moscova prin proiectul Eurasia ca să viziteze Moscova. Ulterior, acești tineri au fost observați la protestele, manifestațiile blocului Victorie. Care este legătura între deci ce au proteste cu campaniile electorale? Protestele se petrec în orice zi, când oamenii vor să iasă. Este o metodă democratică, legală, fiecare are drept să-și exprime opinia și eu nu înțeleg ce au proteste anume cu campanie electorală. Cine finanțează organizația Eurasia? Eu cred că această întrebare dumneavoastră o să dați reprezentanților organizației Eurazia, pentru că noi cooperăm cu această organizație. Totodată eu nu sunt competentă să răspund la astfel de întrebări. Вы такие вопросы задаете. Дело в том, что я к финансам членов блока, финансам НКО Евразия никакого отношения не имею. Potrivit poliției, în ultimele luni au fost efectuate sute de descinderi la domiciliile și oficiile persoanelor conectate la partidele afiliate lui Ilan Șor, dar și alte acțiuni de urmărire penală. Poliției este cunoscută transferurile sau acțiunile care se petrec de corupere a unor cetățeni în număr de 130.000 de cetățeni. Poliția a documentat evidența transferurilor doar pentru luna septembrie de peste 15 milioane de dolari care au fost transferați în adresa acestor persoane care au diferite roluri în procesul respectiv. Stabilim un fenomen fără precedent pentru Republica Moldova, un fenomen amplu de finanțare și de corupere în vederea perturbării procesului electoral pe teritoriul Republicii Moldova. Mai exact, oamenii legii au identificat 130 de lideri care se ocupă de racolarea și dirijarea grupurilor de activiști și simpatizanți, iar în schimb sunt remunerați lunar cu câte 45.000 de lei. Peste 50.000 de activiști și aproape 2.000 de președinți de sector care primesc 4.600 de lei lunar, dar și 70.000 de simpatizanți plătiți și ei la fel lunar cu sume între 900 și 1.800 de lei. Anterior, mai exact, în luna aprilie, în cadrul unor operațiuni speciale pe aeroportul internațional Chișinău, au fost identificați alți peste 20 de milioane de lei, bani cash care urmau să fie introduși în Moldova de 135 de pasageri care veneau din Moscova prin Erevan, capitala Armeniei. Majoritatea persoanelor folosite pe post de cărăuși sunt în vârstă și sunt originare din sudul Moldovei. 3 milioane de lei au fost ridicate de anchetatori de la domiciliile cărăușilor, care pentru o deplasare la Moscova primeau între 1000 și 1500 de euro, iar restul banilor erau transmiși reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor.